मेरा मुर्शिद प्यारा आया। क्योंकि किते ना किते हर इंसान की जिंदगी च कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी हमेशा बनी रहती है। हुण उन्हां तकलीफां, उन्हां दुखां, उन्हां परेशानियां तो मुक्ति हासिल करने वास्ते फिर इंसान नूं गुरुआं, रहबरां, फकीरां दे दर ते जाना पैंदा है, क्योंकि पता है कि इत्थे जाके ही तां उहदियां रहमतां हासिल होंदियां हैं। जरा समझना सारिਆਂ ने। हुण समझ लो कि जे रब की रहमत चाहिए है, उहदी किरपा चाहिए है, तो सानू जाना कित्थे पेगा। इहनूं थोड़ा इदां उदाहरण लैके समझिए कि एक जगह एक डॉक्टर है, समझ दो क्योंकि एग्जाम्पल देन लगे तुहानूं। एक जगह एक डॉक्टर है, फिर उहदे नाल ही एक वकील भी है, फिर उहदे नाल ही एक पुलिस ऑफिसर भी है, फिर उत्थे ही असीं कहांगे कि एक फकीर भी बैठे है, यानी चारे इक्को जगह बैठे है। हुण जरा समझना, हुण तुसीं अच्छी तरह सुनना है, फिर सानू उहदा जवाब देना है। हुण चारे ही एक जगह बैठे है, डॉक्टर भी बैठा है, वकील भी बैठा है, कोई पुलिस ऑफिसर भी बैठा है, और एक फकीर भी बैठे है, एक संत भी बैठे जो दिन रात अपने रब की बंदगी करते हैं, उहदा सिमरन करते हैं, उहदी इबादत करते हैं। हुण एक इंसान उत्थे जांदा है, एक इंसान उत्थे जांदा है। हुण उहने अगर किसी दवाई की जानकारी लैनी है तो किहदे कोल जाएगा? जवाब देना तुसीं, यही पहले किया, सुनना भी है, जवाब भी देना है, क्योंकि चार डॉक्टर भी बैठा है, वकील भी बैठा है, एक पुलिस ऑफिसर भी बैठा है, और एक फकीर भी बैठे। हुण जरा समझना कि जे उसने दवाई की जानकारी लैनी है तो किहदे कोल जाएगा? डॉक्टर दे कोल। और जे उसने किसी केस की जानकारी लेनी है कि अदालत में मेरा कोई केस चल रहा है या मैं कोई केस दायर करना है, तो फिर वो किहदे कोल जाएगा? सलाह लैन। समझदे हो कि नहीं? तो जे उहदे सिर कोई परचा पिया होया है, उहदे परचे बारे गल करनी है, उहनूं कैंसल करना है, तो फिर वो किहदे नाल गल करेगा? पुलिस ऑफिसर ना। हुण जरा समझण दी गल है। अच्छा, एक गल ये दसनी सानू कि जे उन्हें दवाइयां की जानकारी लेनी है तो डॉक्टर को ही क्यों जाएगा, वकील को क्यों नहीं जाएगा, या पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं जाएगा? उसका कारण है। कारण यह है कि शरीर तिन्ना दी इक्को ही है। हुण फर्ज करो तिन्ना दा वेट 80 kg है, यानी 80 किलो है, तिन्ना दी हाइट भी सेम है 5 फुट 10 इंच, पर फिर भी जदों इंसान ने दवाइयां की जानकारी लैनी तो उन्हें यह नहीं देखना कि तिन्ना दा शरीर हाइट सेम है, वेट सेम है, रंग सेम है, हाँ शक्ल अलग अलग है। उन्हें यह नहीं देखना कि वेट की है, हाइट की है, रूप रंग की है। उन्हें डॉक्टर को क्यों जाना है मेडिसिन का ज्ञान लैन वास्ते? क्योंकि उन्होंने शरीर नाल मतलब नहीं है, उन्होंने डॉक्टर की नॉलेज नाल मतलब है, उहदे ज्ञान नाल मतलब है। क्योंकि जब भी असीं किसी कोल जांदे हां, उहदी जानकारी, किसी भी चीज़ की जानकारी लैन वास्ते, तो असीं उहदी बॉडी कोल नहीं जांदे, शरीर कोल नहीं जांदे। जिहड़ी नॉलेज उन्हें उस चीज़ बारे इकट्ठी की हुई है, असीं उह ज्ञान दे कोल जांदे हां। समझ आ रही है? इसलिए शरीर सारिਆਂ ਦੇ सेम हो सकते हैं, सेम मतलब इक्को जे हो सकते हैं, हाइट एक हो सकती है, वेट एक हो सकता, पर नॉलेज ज्ञान सारिਆਂ ਦਾ अलग अलग है। और याद रखना कि जदों भी इंसान की वैल्यू पैंदी है तो ज्ञान नाल पैंदी है, हाइट नाल नहीं पैंदी। इसलिए तुसीं कई बार देखा होएगा कई 6.5 फुट के नौजवान भी मजदूरी करते हैं, तो कई 3.5 4 फुट के भी अफसर बन के बैठे हुए हैं। समझते हो कि नहीं? वो लखां करोड़ा कमा रहे हैं। हुण गल उत्थे शरीर की नहीं है, गल है ज्ञान की, गल है समझ दी। तो हुण मेन पॉइंट ते आ जाइए कि जदों इंसान ने दवाई का ज्ञान लेना है तो डॉक्टर को जाता है, फिर उस तो बाद वकालत का ज्ञान लेना है तो वकील दे कोल जाता है। हुण उसने कोई थाने के संबंध में, पुलिस के संबंध में कोई जानकारी लेनी है तो वह पुलिस अफसर कोल जाता है। तो हुण जरा जवाब देना कि जे उन्हें आनंद लेना होवे, शांति लेनी होवे, सुकून लेना होवे, खुशी उन्होंने चाहिए है, उन्होंने रब दियां रहमतां चाहिए, फिर किहदे को जाएगा? डॉक्टर को जाएगा, वकील को जाएगा, या किसी पुलिस अफसर को जाएगा, या फिर जो उत्थे फकीर बैठे, संत बैठे, उन्होंने को जाएगा?
ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਕੂਨ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਕਬਰ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਬੀਰਬਲ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਾਰਜਰ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਆਨੰਦ ਵੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਲੱਗ ਲਾਇਆ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰੀ ਕਿਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਦੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਜੋੜੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਔਖਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਡਾਕਟਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਪਾ ਫੇਰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਤੇਤੋਂ।
क्योंकि चिट्टे कोट तो बिना तू डॉक्टर ही है नहीं, या वकील काला कोट पाते है ताकि उन्होंने जो नॉलेज है ज्ञान है वो कपड़िया च है नहीं। डॉक्टर जिहड़ा मर्जी कपड़ा पावे, चाहे कोट पैंट उतार के अपने डॉक्टरी वेशभूषा उतार के वो चाहे कुर्ता पजामा पा लवे, पर जी नॉलेज है ना मेडिसन की, ऑपरेशन की, दवाइयां की, वो अंदर है, वो कपड़े नाल नहीं जुड़ी हुई। इसलिए समझना कि कोई भी ज्ञान, कोई भी समझ साडे अंदरों आती है, ਉਹਦਾ पहरावे नाल कोई भी लिंक नहीं है, ताल्लुक नहीं है। पर अज इंसान की करता है, अंदरली समझ नूं नहीं देखता, बाहरले पहराविਆਂ ਨੂੰ देख के हाथ जोड़ के खड़ जाता है। समझदे हो? हुण तुसीं किसी पहरावे दे कोल जो डॉक्टर ने पाया है, वो पहरावे दे कोल जाके हाथ जोड़ के खड़, तो दवाई दे दो, तो कपड़ा बोलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं। पर डॉक्टर आएगा, चाहे वो सिंपल कपड़ियां च होवे, आएगा फटाफट पर्ची लैके तुहाडी बीमारी देख के दवाई लिख के दे देगा, क्योंकि नॉलेज, समझ, ज्ञान ये इत्थे है अंदर। इसी तरह हजरत अली भी कहते सी कि फकीरी तन दी नहीं हुंदी, फकीर तन तो नहीं होया जाता, फकीर मन तो, फकीर हिरदे तो होया जाता है, दिल तो होया जाता है, कल्ब तो होया जाता है। जदों इस कल्ब नूं असीं अपने खुदा नाल जोड़ दिंदे आ, तो फिर सही मानिया च इंसान ओहदा रूप हुंदा है। इसलिए बड़ी प्यारी उन्होंने गल कही है, मन अरफा नफसाहू फकद अरफा रब्बाहू। ये हजरत अली का एक वचन है जो उन्होंने बड़ा प्यारा दसिया है कि मन अरफा नफसाहू फकद अरफा रब्बाहू। समझ आई कि नहीं? ये अरबी दी कुछ लाइना है, हुण इहनूं पंजाबी या हिंदी च समझ लईए असीं। वो कहते मन अरफा नफसाहू फकद अरफा रब्बाहू, कि जिन्हें अपने मन नूं समझ लिया, जिन्हें अपने अंदर नूं, नफ्स नूं, हिरदे नूं समझ लिया, उन्हें रब नूं समझ लिया, क्योंकि रब ते तो जुदा नहीं है। ताही तो गुरु भी कहते हैं मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। वो कहते मन अरफा नफसाहू फकद अरफा रब्बाहू, कि जे तू अपने मन नूं जान लिया, अपने अंदर नूं जान लिया, तो तू रब नूं जान लिया। इसलिए रब नूं जानन वास्ते तेनू तीर्थां ते जाण दी लोड़ नहीं है, रब नूं जानन वास्ते तेनू मक्के जाण दी लोड़ नहीं है, मंदिरां मस्जिदां च जाण दी लोड़ नहीं है। रब नूं जानन वास्ते तेनू अपने अंदर जाण दी लोड़ है। जरा सोचो, तीर्थां ते गया रब जानकारी में आंदा तो किन्ने लोगों ने जान लेना सी? किन्ने लोग तीर्थां ते जांदे है, मंदिरां च जांदे है, मस्जिदां च जांदे है, किन्ने लोग धार्मिक स्थानां ते जांदे है, पर की जान लिया उन्होंने? हुण हजरत अली यही कहते हैं कि हुण बाहर जाण दी बजाय अपने अंदर जाके देख। और अंदर जाण दी युक्ति सानू मुर्शिद कोलों मिलती है, गुरु कोलों मिलती है कि किद्दां अपने अंदर जाया जा सकता है। क्योंकि अपने आप नूं समझेगा, अपने आप नूं जानेगा, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। जरा समझना, क्योंकि जिद्दां ही असीं अपने आप नूं अपने रब तो जुदा समझ लैंदे हां तां जिहड़ी साडी सोच है नैगेटिव हो जाती है, नैगेटिविटी साडे अंदर आनी शुरू हो जाती है कि मैं कमज़ोर हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये मैं वो। और जदों साडी सोच अंदर नैगेटिविटी आ जाती है तो साडा पूरा जीवन दुखां नाल भर जाता है। तो जदों असीं अपने आप नूं उहदे नाल जुड़िया समझदे हां, क्योंकि एक बच्चा जिथे मर्जी होवे पर बाप नाल जुड़िया है या नहीं, क्योंकि बाप का DNA ਉਹਦੇ अंदर है। समझते हो? बाप की क्वालिटीज ਉਹਦੇ अंदर है। ताही तो कहा जाता कि जो बाप के अंदर गुण होंगे ना किते बच्चे अंदर भी वो गुण जरूर जाते हैं, क्योंकि DNA सेम है। इसी तरह जे असी परमात्मा के प्रकाश तो बने हैं, ਉਹਦੇ नूर तो बने हैं, तो ਉਹਦੇ वाले गुण भी साडे अंदर है। इसलिए विवेकानंद ने बड़ी प्यारी एक छोटी जी लाइन च बड़ी प्यारी गल कही है। विवेकानंद कहते, जरा हम ध्यान देना, विवेकानंद कहते कि हर मनुष्य ईश्वर है, हर मनुष्य ईश्वर है। जिन्हें यह गल ते विश्वास कर लिया, समझ लिया, उन्होंने होर कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। हर मनुष्य वो कहते ईश्वर है, भगवान है, क्योंकि हर मनुष्य ही पैदा ਉਹਦੇ ਨੂਰ तो होया है। कोई एक भी आदमी इदा का है जिन्होंने कह दईए कि रब ने नहीं बनाया, अपने आप बन गया? है कोई इदा का? मां के गर्भ च बनाता कौन है?
ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਇਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ? ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੈਸਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ, ਕੈਸਾ ਰੰਗ ਹੋਣਾ, ਕੈਸੇ ਅੰਗ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ। और नैन नक्श कैसे है, रूप रंग कैसे है, क्योंकि मां को भी गर्भ च नहीं पता कि मेरे बच्चे के सिर ते बाल होने हैं या नहीं, मेरे बच्चे के शरीर के अंग पूरे होने हैं या नहीं। बोलो, पता होंगे मां को? नहीं। ਇਹਦਾ मतलब मां नहीं बना रही, क्योंकि जे मां बनाती होवे अपने अंदर गर्भ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਇਹ ਆਤਮਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ। ਦੁਨੀਆ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਡਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਡਰਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਵੇ, ਆਈਜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਿਆ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਪਰ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਮੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਕੀਲ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ना किसी पुलिस अफसर को जाना, फिर कित्थे जाना है? फकीरां दे कोल, क्योंकि पता है आनंद इत्थों ही मिलना है, ये डॉक्टरां कोलों नहीं मिलना। इत्थों दवाई मिलनी है, इत्थों केस की जानकारी मिलनी है, इत्थों होर मैनू पुलिस दे जो भी है उहदी जानकारी मिलनी है। पर जे रहमत चाहिदी है, खुशियां चाहिए, कामयाबी चाहिदी है, तो मैनू ओह फकीरां दे कोलों मिलनी है। हुण इत्थे एक गल होर भी दस दईए, हुण एक बंदा जांदा है, दवाई चाहिदी है, डॉक्टर को जाता है कि डॉक्टर साहब मैनू आ बीमारी दवाई दो, डॉक्टर ने दवाई दी, हुण वो दवाई लैके फिर फकीरां कोल जाएगा कि महाराज दवाई डॉक्टर ने दे दी है, पर दुआ करो कि इसदा असर मेरे ते होवे, मैनू तंदुरुस्ती तुसीं देनी। ये समझ लेना सारिਆਂ ने, क्योंकि चाहे दवाई भी डॉक्टर को अच्छे तो ले लीए, फिर भी ਉਹਦੀ रहमत की लोड़ तो सानू है ही नहीं। तो बड़े बड़े डॉक्टरों की दुआ भी कई बार साडे ते असर करती नहीं है। हुण एक बंदा वकील को जाता है कि वकील साहब केस करना है, वकील पेपर तैयार कर दिंदा है, केस करता, वो बंदा केस करने तो बाद भी फकीरां कोल जाएगा कि महाराज केस मैं कर सकता है, लड़ मेरा वकील सकता, पर कामयाबी तो तुहाडीआं दुआवां नाल मिलनी है। समझ आ रही साडी गल? फिर बंदा इतने पुलिस अफसर को जावे, यानी कोई भी तुसी जीवन च फील्ड देख लो, इत्थे तो असीं सिर्फ 3 नाम लए है, डॉक्टर, वकील या पुलिस ऑफिसर, पर असीं कहंदे तुसी दुनिया का कोई भी काम देख लो। हुण तुसी फर्ज करो एक बंदा फैक्ट्री च जांदा है, बंदा कहंदा मैं 1 महीना काम करदा, मालिक मैनूं तनख्वाह दिंदा है। मालिक तुहानूं तनख्वाह दे सकदा है, पर बरकत नहीं दे सकदा, शांति नहीं दे सकता, सुकून नहीं दे सकता, खुशियां नहीं दे सकता। तनख्वाह लैण तो बाद भी सानू जाना फकीरां दे दर ते पैंदा कि महाराज कमाई तो आई है, इह च बरकत तुसी देनी है, तरक्की तुसी देनी है, कामयाबी तुसी देनी है, खुशियां तुसी देनियां है। क्योंकि खुशियां दे वास्ते, आनंद दे वास्ते सानू फकीरां दे नाल ही जुड़ना पैंदा है। बोलो गल समझ आ रही है कि नहीं? नहीं तो सोच के देखो, एक बंदा कहता मेरी तनख्वाह इन्नी है, पैसा आ गया, कोई कहे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी है, वो 2 लाख तो आ जाएगा, पर की वो 2 लाख ना खुशी आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा, जीवन च सुकून आएगा? क्योंकि सुकून पैसे नाल नहीं आता, सुकून पदार्थां नाल नहीं आता। ऐसी बहुत ऐसे देखे है कि जिन्हां को पदार्थ बहुत है पर मन उन्हां दा अशांत है, अंदरों दुखी है। हुण अंदरली शांति, अंदरला सुकून, अंदरली खुशी तो मालिक दीआं रहमतां नाल जुड़ के ही इंसान नूं प्राप्त हो सकती है। सो ऐसी किसी पेशे च होइए, ऐसी किसी फील्ड च होइए, ऐसी काम कोई भी करते होइए, तो याद रखो जे जीवन च खुशी, आनंद, शांति, कामयाबी चाहिए है, तो उसकी रहमत तो बिना कामयाब ऐसी कभी हो ही नहीं सकते। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए जदों इंसान फकीरां दे दर ते जांदा है, तो समझ लो हुण मेन और द्वार ते पहुंच गया, उस जगह पहुंच गया जिथे हुण इहदे जीवन दियां खुशियां, आनंद, शांति, सुकून, कामयाबी इहनूं प्राप्त होनी है, क्योंकि वो दर है। इसलिए इत्थे हजूर दे कलाम बारे दस रहे सी कि लै न्याज जो गौस दे दर आवे, ओनू खाली कदे भी मोड़दा नहीं। ताही कहंदे जो भी हजूर दे नाम दी न्याज दिंदा है, चाहे खुशी दी दिंदा है, चाहे अपनी कोई तकलीफ दुख दी दिंदा है, जिहड़ा भी प्रेम दे नाल, शरदा दे नाल वो न्याज लैके आंदा है, तो वह हजूर कदी भी उन्होंने खाली मोड़ते नहीं है। क्योंकि यह भी गल याद रखना कि जदों असीं न्याज दिंदे आ ना, वो खुशी नाल, प्रेम नाल, पूरे विश्वास नाल दईए तो असर फिर हुंदा है। क्योंकि कोई काम मजबूरी च कीता जावे ना, दिखावे नाल कीता जावे, फिर मज़ा नहीं आता। क्योंकि ਉਹਦੀ नज़र साडियां भावनावां ते हुंदी है। ਉਹਦੀ नज़र कित्थे हुंदी है? साडियां भावनावां ते, साडी फीलिंग्स ते, कि असीं फील की करते हैं, साडे अंदर विश्वास है या नहीं। ताही तो कबीर साहब ने भी कहा है, किसी ने पूछा सी कि परमात्मा ओ हरि, ओ राम, ओ ईश्वर कित्थे है, तो कबीर साहब कहते एक दिन मैं बंदगी ते बैठा, तो जदों मेरी सुरती मेरे मालिक नाल जुड़ी, परमात्मा नाल जुड़ी, वो सच्चे साहिब नाल जुड़ी, तो की आवाज़ आई? कहते मैनू पूछा, ऐ प्रभु तू कित्थे है? तो उसले जो परमात्मा ने जवाब दिता, कबीर साहब ने अपनी वाणी चो लिखिया है, अज भी तुसीं पढ़ सकते हो कबीर साहब की वाणी के अंदर की कहते हैं। कबीर साहब कहते कि प्रभु ने की किया, वो परमानंद परमात्मा ने की किया कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे
पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में, ना मैं बरत उपवास में। कहते मैनू किथे लभ रहा, मैं किते दूर नहीं हाँ, मैं तेरे पास हाँ। ना मैं तीर्थां ते हाँ, ना मैं मूरतां ते हाँ, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना काबे कैलाश में। कि ना मैं जप विच हाँ, ना मैं तप विच हाँ, ना मैं काबे हाँ, ना मैं कैलाश विच हाँ। ये शब्द तो बहुत लंबा है, पर ਇਹਦੀ लास्ट लाइन दसांगे क्योंकि हजूर के शब्द में कंप्लीट करना है ਅਸੀਂ। कि लास्ट विच हर चीज बारे दस के उन्होंने की किया कि परमात्मा की कहता मैं किथे हाँ, कि खोजी हुई तो तुरंत मिलिया पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। परमात्मा ने की किया, किथे हाँ मैं, मंदिर च मैं, कहते ना मंदिर में ना मूरत में, ना मैं पत्थर दियां मूरतां च, ना मैं मंदिरां च, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं काशी हाँ ना कैलाश हाँ। फिर मैं किथे हाँ, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं बरत उपवास में। ना मैं जप विच हाँ, ना मैं तप विच हाँ, ना बरत विच हाँ, ना उपवास विच हाँ। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में। मैं किसी कर्मकांड च नहीं हाँ, क्योंकि कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई हवन कर रहा, कोई यज्ञ कर रहा, कोई कितना पूजा कर रहा, कोई कितना तप कर रहा है। वो कहते मैं किसी क्रियाक्रम च नहीं हाँ, ना मैं किसी भी क्रियाक्रम च, ना ही जोग संन्यास में। ना मैं योग में कि योगी बन के कन्ना च मुंदरा पा के चला जा, या संन्यास लैके बन बन भटकदा फिर, नहीं मैं जोग विच भी नहीं है, मैं संन्यास विच भी नहीं है। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, वो कहते ना मैं तू मैनू त्रिकुटी विच लभदा फिरदा, उत्थे भी मैं नहीं हाँ। जरा गौर करना, फिर किथे हाँ मैं, जरा समझी। कबीर साहब ने लास्ट लाइन यही दसिया है कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुई तो तुरंत मिलिया पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। तेरा जिन्ना विश्वास पक्का है ना मेरे ते, उन्ना ही मैं तेरे नाल हां, तेरे कोल हां। तो जे तेरे अंदर विश्वास नहीं, तू मंदिर चला जा, उत्थे भी मैं है नहीं, क्योंकि मैं बिना विश्वास तो मिलता ही नहीं किसी को। हुण जेनू मंदिर ते विश्वास ना होवे, जिन्ने मर्जी चक्कर लाई जावे, कई देखे ना मंदिर ढा देंदे है क्योंकि उन्होंने विश्वास ही है नहीं कि इत्थे भगवान है। कई मस्जिद ढा देंदे, उन्होंने विश्वास ही है नहीं इत्थे अल्लाह है। हो जाता कि नहीं? हुण गल विश्वास दी है कि जिहदे अंदर विश्वास है वो जिथे बह के याद कर लैंदा है ना, परमात्मा कहता खोजी हुई तो तुरंत मिलिया पल भर की तलाश में। कि गल सारी विश्वास दी है। इसलिए अपने अंदर विश्वास पैदा करो, अपने अंदर यकीन पैदा करो कि मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है। मेरा मालिक मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरे सारे दुख दूर। ये विश्वास है। अगर ये पूर्ण विश्वास रखा जाए तो वाकई हर कदम ते ओह नाल है। क्योंकि वेदां दे अंदर एक लाइन, छोटी जी लाइन है पर है बड़ी प्यारी। 4 वेद है, उन्होंने एक वेद के अंदर लाइन है कि जथा दृष्टि तथा सृष्टि। जरा समझना की क्या है, जथा दृष्टि तथा सृष्टि, जथा बीजम तथा निष्पत्ति, जथा श्रुतम तथा बुद्धि। बड़ी प्यारी गल कही है वेद के अंदर कि जिद्दां दी तेरी दृष्टि होएगी, तेरी सोच होएगी, उदां दी सृष्टि बन जाएगी। ये गल याद रखना हमेशा। जे तेरी सोच विच है ना कि दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी है, तो सृष्टि बुरी बन जाएगी। क्योंकि जैसी तेरी सोच होनी है वैसा ही फल तेनू मिलना शुरू हो जाना है। इसलिए जे तुसी जीवन च खुशी चाहते हो, खुशी चाहते हो ना, फिर अपनी सोच रखो कि मेरे जीवन च बहुत खुशियां हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। पहला सोचना पैंदा है, गम चीज बाद चों सामने आती है। गल याद रखना हमेशा। इसलिए अज तुसी आ कैमरा देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, पखा देख रहे हो, कि ये पहले ही बन गया या पहला सोचा गया सी? जवाब दिओ सानू। ऐसी कई बार दसिया एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, पहला सोचता सी इनू किद्दां बनाना है, फिर उन्होंने कागज ते बनांदा सी और फिर हकीकत में बनांदा सी।
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਚਨ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਬੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਹੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ 2-3 ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੌਜਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰਕ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੌਜਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰਕ ਨੂੰ, ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਜਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਜਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੌਜਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 2 ਔਰ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 4। ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਰਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਮੈਜਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਜਿਕ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੈਲ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਤਾਰ, ਉਹ ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਤਾਰ ਆਣੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਦੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਲ ਤੇ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਇੱਕ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਮੰਗਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੈਜਿਕ ਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰੇਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਜਿਕ, ਚਮਤਕਾਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਚਾਨੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਨਿਆਜ਼ ਜੋ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਕੀਨ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਝੋਲੀ ਭਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਬੇੜੀ ਗੌਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਰੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂਫਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਆਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੀ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ